안녕하세요. 전명화 작가 이철원입니다. 이번 유튜브는 이제 아주대 경인통일교육센터에서 진행하는 유튜브고요. 이제 외신이 본 한반도라는 주제로 이제 진행을 하도록 하겠습니다. 첫 번째 주제는 지난 10월 22일 날 있었던 미국 대선 토론의 이제 두 번째에서 북한에 대한 질문을 저희가 이제 발췌를 해서 이제 그 부분을 좀 논의해보도록 하겠습니다. 사회자의 질문을 제가 읽어드릴게요. We are going to talk about North Korea now. President Trump, you've met with North Korean leader Kim Jong-un 3 times. You've talked about your beautiful letters with him. You've touted the fact that there hasn't been a war or long-range missile test. And yet, North Korea recently rolled out its biggest ever intercontinental ballistic missile and continues to develop its nuclear arsenal. Do you see that as a betrayal or relationship you forged? 트럼프 대통령에게 질문을 했는데 이제 여기에 되게 재미있는 게 Your beautiful letters라는 표현을 썼어요. 그러니까 되게 아름다운 서신을 주고받았다, 김정은과. 그래서 이제 관계가 좀 특별한데 그럼에도 불구하고 이제 ICBM이라고 하는 대륙간 탄도미사일 테스트를 진행을 했다. 그래서 요거를 배신이라고 바라보시느냐, 이제 되게 특별한 관계를 이제 만들어냈는데, 좀 배신스럽지 않냐라고 질문을 했고요. 마지막 표현에 보면은 이제, continues to develop its nuclear arsenal이라는 말이 나오는데, 이제, arsenal이라는 건 이제 축구팀 이름이랑 비슷하죠. 이게 재밌는데, 무기라는 뜻이에요. 그래서 아스날은 무기라는 뜻인데, 이제 아스날 축구팀은 이제 군수공장 노동자들이 만든 팀이기 때문에, 이제 팀 이름은 아스날이어서, 혹시라도 궁금하실까봐 제가 말씀드립니다. 그래서 이제 트럼프가 대답을 하기를 So when I met with Barack Obama, we sat in the White House right at the beginning, had a great conversation. It was supposed to be 15 minutes and it was well over an hour. He said the biggest problem we had was North Korea. He indicated that we will be in a war with North Korea. Guess what? It would be a war, and he does have a plenty of nuclear capability 라고 얘기를 했죠. 그러니까 트럼프 대통령이 얘기를 하기를 내가 버락 오바마 전 대통령을 만났을 때 이제 백악관에서 얘기를 했는데 15분 얘기하기로 했던 게 1시간이나 연장이 됐다. 그가 얘기하기로 지금 북한이 굉장히 큰 좀 헤데이크다. 그러니까 좀 골칫거리다라고 얘기했는데 아마도 우리가 북한이랑 전쟁을 할 수도 있을 것 같다라고 얘기했는데 나를 봐라. 나는 김정은 위원장이랑 굉장히 특별한 관계고 친한 관계다. 그러니까 결국에는 이제 본인이 더 잘했다는 거예요. 오바마 정부 때보다. 그래서 라이브 토론에서 본인의 성과를 좀 어필을 한 거죠. 그래서 트럼프가 계속 얘기를 하기를 In the meantime, I have a very good relationship with him. 관계가 아주 좋다. Different kind of a guy, but he probably thinks the same about me. We have a different kind of relationship. 그러니까 좀 특이한 남자야, 김정은은. 근데 아마 김정은도 나에 대해서 비슷하게 생각을 할 거야. 그래서 우리는 조금 특별한 관계를 가지고 있어. 본인은 김정은 위원장이랑 굉장히 친하다. We have a very good relationship. There's no war. As you know, 아주 친하기 때문에 전쟁도 없어. 뭐 다 알고 있잖아. He broke into a certain area. They said, oh, there's going to be trouble. I said, no, there's not, because he's not going to do that. And I was right. 그러니까 얼마 전에 이제 북한이 미사일 테스트를 했는데 많은 사람들이 걱정을 했다. 근데 나는 아니라 그랬어. 김정은 위원장이 이상한 행동 하지 않을 거야. 나는 그걸 알거든. 왜냐면 앞서 얘기했듯이 우리는 친하니까. 그래서 이제 결국에는 자기 자신의 성과를 계속 강조를 합니다. 두 번째 대선 토론에서 이제 첫 번째 북한에 대한 질문에서 이렇게 대답을 했고요. 그래서 사회자가 이제 바이든 당시 후보자에게 북한에 대한 다른 질문을 하는데 Vice President Biden to you. North Korea conducted 4 nuclear tests under the Obama administration. Why do you think you'll be able to
persistent threat. 그러니까 바이든 부통령님은 오바마 정권 8년 동안에 핵실험을 4번이나 했죠. 그런데 오바마 정부 때와는 다르게 바이든 후보가 대통령이 된다면 어떻게 이제 북한을 좀 더 잘 컨트롤할 수 있겠냐, 이렇게 좀 다른 질문을 했죠. 조 바이든이 얘기한 게 because I would make it clear which we were making clear to China. They had to be part of the deal because here's the I made it clear as a spokesperson of the administration when I went to China and they said why are you moving our missile defense up so close? 북한을 상대할 때도 관계 설정이 중요하다. 나는 지난 오바마 행정부 때 미국을 대표해서 중국을 방문을 했는데 중국에게도 그렇고 항상 이제 분명한 메시지를 전달을 했다. 그래도 중국은 미국에 계속 이제 불만을 표시해 왔는데 왜 이제 그 미사일 방어 체제를 이렇게 가까이 중국의 코앞까지 이제 옮기느냐. 그런 질문을 받았을 때 Why are you continue to do military maneuvers with South Korea? I said because North Korea is a problem. We're going to continue to do it so we can control them. We're going to make sure we can control them and make sure they cannot hurt us. And so if you want to do something about it, step up and help. If not, it's going to continue. 그래서 그때도 바이든은 이제 중국에 분명하게 얘기를 했다. 북한이 문제이기 때문에 북한을 견제하고 도발을 억제하기 위해서는 우리 미국은 계속 그렇게 할 것이다. 북한의 도발을 막고 이제 미국과 우방을 보호하는 것이 우리의 임무다. 이제 그게 우리나라겠죠, 우방. 그러면서 중국에도 이런 전략과 계획을 이해한다면 함께 협력해서 북한을 관리하자. 그렇지 않아도 만약에 중국이 우리를 돕지 않더라도 우리는 계속 그렇게 할 거다. 되게 원칙적인 대답을 했어요. 바이든이 계속 얘기하기를 So what has he done? He legitimized North Korea. 여기서 he라는 건 트럼프입니다. 트럼프는 이제 북한을 정당화시켰다. 이 부분이 뉴스에 좀 되게 많이 나온 부분인데 He talked about his good buddy, who is a thug. 두 번이나 얘기했어요. 깡패라고 2번이나 강조를 했죠. 그러니까 김정은 위원장을 깡패다라고 얘기하면서 He talks about how we are better off and they have much more capable missiles able to reach US territory much more easily than they ever did before. 그러니까 트럼프를 보면 이제 깡패랑 친구 관계를 유지를 하고 있다. 그러니까 북한의 독재자를 좋은 친구라고 얘기해서, 그러니까 바이든이 이거를 thug이라는 말을 2번이나 하면서 되게 강조를 했죠. 그래서 미국이 이제 깡패들이랑 친하게 지내는 게 마음에 안 든다. 그러면서 미국에 도움이 되는 것이 뭐냐라고 얘기를 했고, 이제 북한은 트럼프 정권 4년 동안 이제 미사일의 성능을 훨씬 더 높여서 이제 미국 본토에도 쉽게 접근할 수 있는 전력을 구축을 했다. 그래서 바이든한테 이제 추가 질문이 나옵니다. 사회자가 물어보기를 Let me follow up with you, Vice President Biden. You've said you wouldn't meet with Kim Jong-un without preconditions. Are there any conditions under which you would meet with him? 그러니까 바이든 부통령님은 이제 김정은 위원장과 조건 없이 만나는 일은 없을 거라고 얘기를 했는데 반대로 어떤 조건이 충족이 되면 미국 대통령으로서 당선이 된다면 김 위원장과 만날 의향이 있느냐, 그렇다면 그 조건이 무엇이냐라고 물어보니 바이든이 대답하기를 on the condition that he would agree that he would be drawing down his nuclear capability to get the Korean peninsula should be a nuclear free zone. 그러니까 북한이 핵무기를 포기하겠다라는 이제 비핵화 의지를 밝히는 게 1번. 그리고 한반도 비핵화가 우리에게 중요한 목표이다라고 이렇게 대답을 했습니다. 후반에서는 이제 트럼프 대통령이 이제 민주당 쪽 사람들도 김정은 위원장을 만나고 싶어 했었다라고 얘기했는데 나중에 이제 팩트 체크를 해보니 오바마 정부 때는 사실 그런 기록이 없었다 이런 얘기가 나오면서 이제
마무리가 되는데 마지막에 이제 조 바이든 후보가 이렇게 얘기합니다. 여기가 지금 강하게 얘기를 하는데 트럼프가 이제 트럼프 대통령이 그 당시에 김정은 위원장이랑 잘 지내서 나쁠 게 없다. 나는 그의 친구이기 때문에 손해볼 게 없다라고 이야기를 하니까 이제 바이든 부통령이 이렇게 얘기를 합니다. That's like saying we had a good relationship with Hitler before, in fact, he invaded Europe and the rest of Europe. The reason he would not with the President Obama is because President Obama said we're going to talk about denuclearization. We are not going to legitimize you. We're going to continue to push stronger and stronger, stronger sanctions on you. That's why he wouldn't meet with us. 그러니까 이렇게 친하게 지내는 게 트럼프 대통령이 김정은 위원장이랑 친하게 지내는 걸 강조하는 게 의미가 없는 이유는 이제 히틀러를 보면 이제 히틀러가 유럽을 침공하고 이제 야욕을 드러내면서 전쟁을 하기 전에 사실 미국이랑 이제 우방국들이 히틀러랑 좀 잘 지냈다는 거예요. 그러니까 이제 억지를 부린다. 트럼프는 지금 억지를 부리고 설득력이 별로 없다. 김정은 위원장이랑 지금 겉으로 친하게 지낸다고 해서 이게 미국에 도움이 되는 게 아니다. 김정은 위원장이 왜 오바마 대통령이랑 만나지 않았을까? 이유는 간단하다. 오바마 행정부는 이제 원칙에 따라서 비핵화 의지가 없는 한 북한과 만나지 않겠다는 원칙을 계속 유지를 했기 때문이다. 그래서 이제 북한을 여기서 legitimize라는 말이 나오죠. 그러니까 앞에서도 바이든이 트럼프는 북한을 legitimize 했다. 그러니까 이거 인정을 했다는 거예요. 그러니까 이런 깡패 독재 국가를 인정을 했는데 우리는 그럴 생각이 없다. 오바마 행정부 때도 그렇고 내가 당선이 돼서 미국을 이끌어도 legitimize 하지 않겠다라는 거죠. 그래서 김정은 위원장은 이제 미국 민주당을 만날 엄두를 내지 못했다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 전체적인 내용을 보면은 이제 라이브 토론에서 두 번째 라이브 토론에서 트럼프는 본인의 특별한 관계가 있었다. 북한과 김정은 위원장 자기 간에 이제 특별한 관계가 있었고 나랑 쉽게 얘기해서 친하기 때문에 미국이 더 안전해졌다라는 게 이제 트럼프 전 대통령의 입장이었고 이제 바이든은 나는 legitimize 아까 계속 나왔던 그 표현 나는 북한을 제대로 된 나라 혹은 이제 우방으로 인정하지 않기 때문에 계속 앞으로 푸시를 할 거고 비핵화가 없이는 만나지 않을 거다. 오바마 행정부에서 했던 그 원칙주의 외교를 북한이랑은 계속 이어가겠다. 이렇게 좀 팽팽하게 얘기를 했습니다. 첫 번째 이제 에피소드 presidential debate는 이제 이렇게 마무리하도록 하겠습니다. 예, 감사합니다.